بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دفن کرے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خالد بن دینار تمیمی سے روایت ہے کہ ابو العالیہ نے فرمایا، جب ہم نے شہر تستر فتح کیا تو ہم نے ہرمزان گورنر کے بیت المقدس کے قریب دیکھا کہ ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، اس پر میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سرہانے کے پاس ایک مصحف رکھا ہوا تھا۔ ہم نے وہ مصحف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے کعب بن زید کو بلوایا تو انہوں نے اس کو عبرانی سے عربی میں منتقل کیا۔ پس عرب میں سے میں نے سب سے پہلے اسے پڑھا۔ میں نے اس کو قرآن کی طرح پڑھا۔ راوی خالد بن دینار تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس میں کیا تھا، تو انہوں نے کہا اس میں تمہارے تمام معاملات، حالات، تمہارے کلام قرآن کے لہجے اور آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات تھے۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، آپ نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ ابو العالیہ نے جواب دیا، ہم نے دن کے وقت 13 قبریں الگ الگ کھودیں۔ جب رات ہوئی تو اس کو ہم نے دفن کر دیا اور ان کی قبروں کو برابر کر دیا تاکہ ہم اس کی قبر پوشیدہ رکھ سکیں اور لوگ قبر کھودنے کی کوشش نہ کریں۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، وہ ان سے کیا امید رکھتے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا، اگر آسمان ان سے بارش روک لیتا تو وہ اس کی چارپائی سامنے لاتے تو ان پر بارش برسا دی جاتی۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، تمہارا اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابو العالیہ نے کہا کہ ان کو دانیال کہا جاتا ہے۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، وہ کب کے فوت ہوئے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا، میرے اندازے کے مطابق 300 سال۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا، ان کے جسم کا کوئی حصہ تبدیل ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ گدی پر کچھ بال تبدیل ہو گئے تھے، کیونکہ زمین انبیاء علیہم السلام کے جسم مبارک کو نہیں کھاتی اور ان کے جسموں کو بوسیدہ نہیں کرتی، اور درندے بھی ان کو نہیں کھاتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب صحابہ کرام نے تستر ایران کا شہر کو فتح کیا تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم دیکھا، اس کی ناک ہمارے ایک ہاتھ کے برابر تھی۔ وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ و بارش طلب کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا اور سارا واقعہ سنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے، نہ آگ نبی کو کھاتی ہے نہ زمین۔ پھر فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی کوئی ایسی جگہ دیکھو جس کا تم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، وہاں اس تابوت کو دفن کر دو۔ سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور سیدنا ابو موسیٰ گئے اور اسے ایک گمنام جگہ میں دفن کر دیا۔ ابن ابی الدنیا نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے تابوت کے ساتھ مصحف اور ایک مٹکا بھی پایا جس میں چربی، دراہم اور ایک انگوٹھی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو ان اشیاء کے بارے میں تفصیلی خط لکھا۔ امیر المؤمنین نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مصحف اور کچھ چربی ہماری طرف بھیج دو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم دو کہ وہ اس چربی کے ساتھ صحت یابی طلب کریں، اور دراہم جو تعداد میں 10,000 تھے لوگوں میں تقسیم کر دو، اور انگوٹھی ہم نے آپ کو نفل کے طور پر دے دی، وہ اپنے پاس رکھ لو۔ ابن ابی الدنیا نے ایک اور سند سے بیان کیا ہے کہ ابو الزناد نے فرمایا، میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر شیروں کی تصویر تھی، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک شخص ہے اور وہ دونوں شیر اس شخص کے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ ابو بردہ نے کہا کہ یہ انگوٹھی فوت شدہ شخص دانیال علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ابن کثیر اپنی تحریر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہیں دفن کرتے وقت یہ انگوٹھی ان کے قریب سے حاصل کی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کے علماء سے اس انگوٹھی کے نقش کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام جس ملک میں پیدا ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس نجومی آئے اور کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، اس رات جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔
दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उन लोगों ने दानियाल को पकड़कर शेरों की कछार में फेंक दिया। शेरनी और शेर रात दिन दानियाल से प्यार करते रहे और उनको चाटते रहे और उनको कुछ नुकसान न पहुंचाया। उनकी वालिदा मोहतरमा तशरीफ लाईं तो देखा शेर और शेरनी उनको चाट रहे हैं। इस तरह दानियाल को अल्लाह ने महफूज रखा, यहाँ तक कि आप उस मकाम व मर्तबा पर पहुंचे जो उनके लिए अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में लिखा हुआ था। अबू लालिया से सही सनद के साथ मरवी है कि दानियाल की नाक एक बालिश्त लंबी थी। इस तरह अनस रदियल्लाह बिन मालिक से सही सनद से मरवी है उनकी नाक एक हाथ लंबी थी। इस लिहाज से एहतमाल है कि दानियाल अलैहिस्सलाम उस जमाने से भी पहले किसी दौर के अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक नबी हैं। अबू बकर बिन अबू अद्दुनिया ने कहा है कि अबू अल अशस अल अहमरी ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दानियाल ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की थी कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दफन करे। अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि मैंने शहर तस्तर फतह किया तो मैंने दानियाल अलैहिस्सलाम को एक ताबूत में पाया। उनकी रगें बिल्कुल सही सालिम थी, उनमें खून जारी था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ था, जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र बनाएगा उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। दानियाल की कब्र की सबसे पहले इत्तला हरकूस अल अंबरी ने दी थी। बाद में अबू मूसा अशरी ने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु को खत में दानियाल की इत्तला दी। जवाब में उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि खबर देने वाले को मेरी तरफ रवाना कर दें और दानियाल अलैहिस्सलाम को दफन कर दें। अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने 4 कैदियों को हुक्म दिया कि एक नहर खोदें। उन्होंने एक नहर खोदी, फिर उसके दरमियान में एक कब्र खोदी, फिर 4 कैदियों की गर्दनें उड़ा दी। फिर इस तरह हजरत अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु के सिवा हजरत दानियाल की कब्र से कोई वाकिफ न रहा। जो मज़ार शोश में दानियाल से मंसूब है, सबसे मुस्तनिद उसी मज़ार को माना जाता है जिसको शोशे दानियाल कहा जाता है, क्योंकि अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु के मुताबिक उन्होंने दानियाल को नहर के दरमियान में दफन किया था। जो मज़ार सोसन शोश में मौजूद है, उसके आसपास भी एक नहर मौजूद है। इसके अलावा उनके नाम से कई मज़ारात मंसूब हैं, जिनमें बाबल, करकूक, मिक़दादिया, मालमीर, ईरान और समरकंद और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, मरने के फौरन बाद इंसानी दिमाग की सरगर्मी अचानक बढ़ती है और फिर इतनी ही तेजी से बिल्कुल खत्म हो जाती है। मरने के साथ ही जिस्मानी दर्जा हरारत 1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.89 डिग्री सेंटीग्रेड फी घंटा की शरह से कम होने लगता है, यहाँ तक कि वो इर्द गिर्द के दर्जा हरारत जितना हो जाता है। मिनटों के बाद ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जिस्मानी खलियात मरने लगते हैं और उनमें टूटने फूटने का अमल शुरू हो जाता है। इस तरह इन खुलियों के अंदर बंद मवाद खारिज होने लगता है। घंटों के बाद पट्टों में कैल्शियम जमा होने लगता है, जिसके बायस लाश अकड़कर सख्त होना शुरू हो जाती है। ये कैफियत मरने के तकरीबन 36 घंटे बाद तक बरकरार रहती है। इसके बाद जब पट्टे एक बार फिर से नरम पड़ते हैं तो जिस्म में बाकी रह जाने वाले फुजलाजात, पेशाब और पाखाना भी खारिज हो जाते हैं। रगों में खून का बहाव रुक जाने की वजह से कशिश सकल उस खून को नीचे की तरफ खींच लेती है। नतीजतन सुर्खो सफेद रंगत वाली जिल्द पीली पड़ जाती है और उस पर जगह जगह सुर्ख धब्बे नुमायां दिखाई देने लगते हैं। बतदरीज खुश्क होने की वजह से खाल सुकड़ जाती है, जिसके बायस यूं दिखाई देता है जैसे मुर्दे के नाखून और बाल कुछ लंबे हो गए हों। हालांकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सिर्फ खाल के सुकड़ जाने की वजह से ऐसा महसूस होता है। मरने के 1-2 दिन बाद ही मुर्दे के जिस्म से शदीद नागवार बदबू उठने लगती है, क्योंकि इस दौरान गलते सड़ते जिस्म से बदबू पैदा करने वाले मुरक्कबात की बड़ी मिकदार खारिज हो रही होती है। गलने सड़ने के इसी अमल में जिस्मानी आज़ा पर बैक्टीरिया, जरासीम खामरों से मदद लेते हुए धावा बोल देते हैं और उन्हें हड़प करके खत्म करने लगते हैं। इसी वजह से मुर्दे के जिस्म में अंदर और बाहर की तरफ सब्ज रंगत खासी नुमाया हो जाती है। हफ्तों के बाद लाश के कीड़े मुर्दे जिस्म पर बसेरा कर लेते हैं और नर्म जिस्मानी बाफ्तों का 60% हिस्सा सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर खाकर हजम कर जाते हैं।
मुर्दे के बाल भी 1 से 2 हफ्ते में झड़ने लगते हैं। लाश को गलाने सड़ाने वाले जरासीम अपना काम जारी रखते हैं, जिसके नतीजे में मरने के लगभग 3 हफ्ते बाद मुर्दे की रंगत जामनी पड़ जाती है। महीनों के बाद अगर मुर्दा जिस्म के इर्द गिर्द माहौल का दर्जा हरारत तकरीबन 50 डिग्री फ़ारेनहाइट 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहे तो जिस्म के सारे नर्म हिस्से सॉफ्ट टिश्यूज सिर्फ 4 महीनों में गलने सड़ने के बाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं और यूं हड्डियों पर मुश्तमिल मुर्दे का ढांचा ही बाकी रहता है। लेकिन अंबिया के जिस्म बिल्कुल महफूज रहते हैं। उनके जिस्म जैसे मौत के वक्त होते हैं, मरने के बाद भी वो सलामत रहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अंबिया के नक्शे कदम पर चलने और कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।